يزيد، وبعده النشيد الوطني فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
سيدي أحلى الأغاني ذاك ما كنا نريد، تحت شعار كن عالما أو معلما أو متعلما أو محبا ولا تكن خامسا فلوكك، وتحت شعار صحتي في غذائي تتفضل سيدة العميدة عميدة كلية علوم الطبيعة والحياة بكلمة ترحيبية، فتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، سيد مدير الجامعة، السادة الأساتذة الضيوف، أعزائي الطلبة. لا شك أنه أصبح من الضروري كأكاديميين وعلميين التفكير الجاد في العمل على حصر المشاكل ذات الصلة بالتغذية، وهي كثيرة ومقلقة في نفس الوقت، سيما أن لها علاقة وطيدة بصحة الإنسان، وإلى الامتثال إلى أنظمة غذائية صحية ناجمة عن البحوث العلمية يسهل المهمة ويمكن من الوقاية من الكثير من الأمراض، وقد يصل الأمر باتخاذ ما يلزم اتخاذه من قرارات سياسية فيما يتعلق بالصحة العمومية. في هذا الصدد يهدف ملتقانا هذا إلى فتح فضاء نقاش واسع يدلي فيه الباحثون في ميدان التغذية بخسارة أبحاثهم وما توصلوا إليه، والتحسيس العلمي بالمشاكل الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي ونوعية الأغذية المستهلكة، مع محاولة إعطاء الصيغة العلمية الواقعية لنظام غذائي صحي. نتمنى التوفيق، السداد والنجاح للجميع، وشكرا لكم والسلام عليكم. والآن نطلب من مدير الجامعة الدكتور البروفيسور شكري يتقدم لإعطاء كلمة وإعلان افتتاح الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدة عميدة كلية علوم الطبيعة والحياة، أخي وصديقي الأستاذ ديني بوراس القادر، سيدات والسادة الحضور، بناتي أبناء الطلبة، زميلاتي زملائي الأساتذة، أولا أشكركم على الدعوة، كما أتشرف بحضوري معكم اليوم بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني الأول حول التغذية والصحة والبحث العلمي في خدمة التغذية والصحة، والذي ينظمه قسم التغذية والعلوم الغذائية بكلية علوم الطبيعة والحياة لمدة يومين 16 و 17 من الشهر الجاري. هذا الملتقى الذي يشارك فيه مجموعة من الأساتذة والباحثين والمختصين والمهتمين بالتغذية والعلوم الغذائية يحمل في برنامجه عدة محاور تتعلق أساساً بالحالة الراهنة للتغذية في الجزائر وعلاقاتها بقضايا الجودة والأمن الغذائي في الصناعات الغذائية، وكذلك نتائج البحث العلمي في مجال الصحة العمومية وعلاقاتها بأنواع الأغذية ومكوناتها والتغذية الإنسانية حسب الأعمار كالأطفال والمسنين. كل هذه المواضيع ستناقش من خلال مداخلات المشاركين الذين أجدد لهم الترحاب مع تمنية لهم إقامة طيبة بيننا. أشكر كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الملتقى العلمي الهام، وأخص بذكر أساتذة قسم التغذية وعلوم الأغذية والسيدة العميدة وكل إطارات وموظفي كلية علوم الطبيعة والحياة، مع تمنياتي لكم ولإشغال ملتقاكم هذا بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي المدير، والآن يتفضل الأستاذ بروفيسور ديني بوراس بكلمة ترحيبية. يتفضل مشكورا. السلام عليكم. السلام عليكم. نرحب بالضيوف، نرحب اولا بمدير الجامعه البروفيسور شكري العميده وكل الضيوف نتاعنا بالاساتذه الطلبه
لكم مرحبا بكم راكم في المدينه تاعكم في الجامعه تاعكم في الشرف. ان شاء الله هذه اليومين يفوتوا مليح وراح نتعلموا منكم وتتعلموا منا ان شاء الله. مانيش باغي نشرح روحها الشخصيه بس ان شاء الله باذن الله مور الدكتور راه عندنا الكونفيرونس نديروها على التغذيه وان شاء الله تكونوا حاضرين كامل ونتمنوا التوفيق للجميع. والسلام عليكم. شكرا أستاذي. الآن بالنسبة لضيوفنا الكرام، تتشرف جامعة الشرف في ملتقاها يومي 16 و17 من شهر ديسمبر 2019 بحضور هذا الجمع الغفير من ضيوفنا الكرام، ونقول لهم يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المزيد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. بدون إطالة الآن تتفضل أستاذتي الأستاذة دكتور مزيان مليكة بمحاضرتها ومداخلتها حول alimentation, nutrition et santé, chiffres et faits. تتفضل أستاذتي مشكورة. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui nos collègues dans cette manifestation, ici à Chef et spécialement au niveau de la métropole. Nous sommes heureux de vous accueillir particulièrement ici à Chef, spécialement dans cette maison, une maison de culture, afin de se partager et bien sûr de se partager des informations et des expériences relatives à la nutrition et la santé, et notamment la recherche dans ce thème. Mon intervention va bien sûr faire un petit rappel sur quelques chiffres, spécialement dans le domaine de l'alimentation, nutrition et santé. Donc commençons par les atouts de l'Algérie. Donc là, on se retrouve avec la 10e, donc l'Algérie c'est le 10e pays du monde par sa superficie et le plus grand pays du continent méditerranéen. Deuxièmement, elle est entourée au nord par la mer Méditerranée, à l'est donc c'est la Tunisie, la Libye et sud-ouest c'est Mauritanie et Sahara. C'est bon. Une façade maritime de quelques 1200 km sur la Méditerranée face à l'Europe. 10e place en matière de réserve pétrolière. 18e place en matière de production et 2e place en exportation de pétrole. 5e place en production, 3e place en exportation en gaz naturel et un gisement de phosphate, de zinc, de fer, d'or, d'uranium et d'autres minéraux. Un climat méditerranéen en nord spécialement avec un climat désertique en sud. Pour les faits, donc, on dira que l'Algérie c'est un moteur de croissance dans tous les domaines, notamment dans les échanges, dans un contexte de mondialisation. L'Algérie, donc, elle compte 2382 10 à la puissance 6 km de superficie, soit 2,382 10 à la puissance km de terre, 42 10 à la puissance d'hectares en terre agricole, 8458 10 à la puissance 6 d'hectares de superficie agricole utile. Nous avons 2 10 à la puissance 6 de kilomètres carrés, soit 84% de territoire de Sahara, 4 10 à la puissance 6 hectares de patrimoine forestier spécialement. Il est partagé en forêt, en maquis et bien sûr d'autres reboisements. Pour les faits, donc l'Algérie c'est un pays africain, méditerranéen et occidental. Donc l'Algérie offre une image très paysage, la mer, la montagne et le Sahara.
Donc pour cela, on se retrouve avec des ressources naturelles encore vierges, spécialement on la retrouve, c'est-à-dire ces recherches, on les retrouve au niveau du Sahara, qui est lui seul une source naturelle principale pour une raison qu'il représente, donc le Sahara représente un potentiel solaire thermique qui équivaut à 10 fois de la consommation globale mondiale. Et aussi, c'est une des principales attractions touristiques. En ce qui concerne le tic, donc à l'échelle mondiale a été pour l'exportation des biens antiques, on se retrouve avec 12%, spécialement comparativement avec le commerce total de marchandises. Eh bien, c'est-à-dire c'est aux alentours de 20% dans les pays en développement. L'Algérie est le deuxième pays d'Afrique le plus connecté au réseau mondial. Sociaux, spécialement où on se retrouve avec 34 663 abonnés en 2017. Par contre, en 2018, on se retrouve avec 42 924 abonnés. Spécialement, on se retrouve avec une augmentation de 23,83 dans l'Internet mobile qui présente lui seul 39 millions d'abonnés, d'où il est partagé en 3G et en 4G. Pour les faits, donc, on se retrouve avec une explosion de la demande mondiale en numérique, qui est bien sûr pour l'Algérie, c'est une exportation qui, bien sûr, en numérique est une réelle opportunité pour les PME, les startups et grands groupes de la filière. Aussi, il y a énormément de niches dans ce domaine. On ne termine pas avec les atouts, il y a pas mal d'atouts de l'Algérie, donc c'est-à-dire on va se retrouver avec plusieurs ressources qu'on est obligé de les prendre en considération. Pour la population, là, on se retrouve avec une population qui est un petit peu importante. Elle est représentée par plusieurs catégories, spécialement population rurale et population urbaine. Donc là, on se retrouve avec 27% comparativement avec 72% pour la population urbaine. Urbaine. En ce qui concerne la répartition en population, on se retrouve avec des âges, des catégories d'âge, notamment entre 20 ans et au-delà de cet âge-là. Pour la population, elle est répartie sur 48 wilayas, donc, et sur 1568 communes. Donc, pour la population, donc, elle est connue par la grandeur de son histoire, par ses valeurs, ses traditions et bien sûr par sa jeunesse, où on se retrouve avec plusieurs qualités, notamment c'est une population qui est nationaliste et patriote. Elle est fière, donc c'est une population qui est fière, solidaire, elle est hospitalière et elle est brave. Dans le domaine de l'alimentation, là, puisqu'il s'agit de... Donc, avant de donner les taux ou bien les représentations numériques de ce qui est produit en Algérie, on doit passer par la biodiversité. Et là, la biodiversité est divisée en population floristique qui est très importante. Donc, on se retrouve avec une diversité très importante en Algérie, ainsi que, bien sûr, une faune qui est aussi variée. Donc, on se retrouve avec une faune, elle est composée des invertébrés, les invertébrés et d'autres faunes. Donc, on se retrouve avec un total de 14 000 taxes. Ce sont les valeurs les plus importantes de cette biodiversité. Donc, en ce qui concerne les zones humides, là, on se retrouve avec 2375 zones humides apparentes. Bien sûr, dans 2056 zones qui sont des zones humides naturelles,
avec 319 artificiels, dont 50 zones sont placées dans la liste, font partie de la liste Ramsar. Pour la biodiversité, là, pour les faits, on se retrouve avec 3300 espèces vasculaires spontanées, dont 168 endémiques qui sont exploitées pour la production agricole et pour la recherche. Il y a découverte de nouvelles espèces, notamment d'archaïbactéries dans les zones arides. Sur 230 souches d'actinomycètes des sols sahariens appartenant à des genres rares ou peu fréquents. Il a été mis en évidence 3 genres dont un original et 10 espèces connues, 21 espèces probablement originales. Pour les cyanobactéries, on se retrouve avec 5 genres qui ont été identifiés. Une nouvelle espèce a été décrite dans le barrage de Chifa du toujours l'Algérie, l'alimentation, on passe maintenant à l'agriculture, où on se retrouve avec 5 134 000 hectares de culture, plus de 60 produits de fruits et légumes, légumineuses, graines, épices, pour l'année 2017. Donc, je sais pas les années, mais sont données par la fin 2019. C'est-à-dire que les valeurs de 2018 ne sont pas encore prises en compte. Là, on se retrouve avec une fluctuation de la production céréale. Donc la production est importante ici aussi. Parmi la culture qui est bien sûr qui est importante dans notre pays, nous avons plusieurs, spécialement la tomate fraîche, les légumes, la tomate fraîche, l'ail, etc. Donc nous avons pas mal de cultures qui sont produites en quantité importante. Plus de 91 000 tonnes de récoltes transformées en huile et graisse. Et nous avons 59 000 tonnes de pesticides. Et là, c'est un problème pour leur utilisation qui n'est pas, bien sûr, suivie. Donc, répartis en insecticides, herbicides, fongicides et bactéricides, régulateurs de croissance. Là, ce sont des valeurs qui ont été données par la FAO. Dans le domaine de l'agriculture, il y a récemment 6 unités de recherche scientifique qui ont été créées. Donc il y a le texte réglementaire qui a mis en vigueur ces unités. Il y a une production des dates en Algérie qui a atteint 12 millions de quintaux en 2019. Bien sûr, ces 12 millions sont répartis sur une surface de 170 000 hectares. Une quantité de 65 quintaux d'ail. Elle est produite localement, qui a été, bien sûr, jusqu'à maintenant, ils sont conservés, stockés dans des chambres froides à travers le pays. Et une production de 100 millions de litres d'huile d'olive, donc elle est attendue pour 2019, c'est-à-dire la culture de 2019-2020. Et pour la relation intersectorielle, on se retrouve avec plusieurs conventions, 4 qui signées avec le ministère de l'Agriculture et sur la formation et l'enseignement supérieur. Pour le commerce, là, c'est notre spécialité. Donc ça, on se retrouve avec 6,4% au premier trimestre, spécialement de biens de services répartis et contractés. Donc il y a une baisse d'exportation d'hydrocarbures. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de la demande intérieure et la stagnation de la production. Il y a les importations de biens et services ont été augmentées de 4,1, donc malgré un ralentissement de l'économie. Et l'inflation est restée stable à 1,3% avant de baisser, bien sûr, à 4,1% à la fin du mois de mars 2019. Toujours dans le domaine de commerce, on se retrouve avec 119 000 tonnes d'aliments préparés, aliments pour enfants, dans les pays qui sont bien sûr concernés en tant que fournisseurs. Nous avons l'Allemagne et vous voyez là, la France, elle a pris la part la plus importante de cette opération. 29 000 tonnes aussi d'aliments préparés exportés en 2017 dans les principaux pays partenaires. Nous avons la même chose, dans l'importation, elle est importante. Donc il y a l'extrême, c'est-à-dire l'extrémité, elle est de 2,4 et donc il n'y a pas une différence entre la moyenne
minimum, plutôt le minimum et le maximum. Donc le mois de janvier jusqu'à septembre 2019, on a noté 34,15% de la facture globale des importations pour les céréales, soit une baisse. Donc on se retrouve, ils ont noté une baisse de 290 millions de dollars, à savoir 2,8%. Dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, on se retrouve ici avec une part très importante de l'industrie agroalimentaire, soit elle est représentée avec un taux de 44%. Donc plus de 241 milliards de dinars d'investissement, que ce soit public ou bien privé, ont été enregistrés dans le secteur agroalimentaire en 2018 à l'échelle nationale. Bien sûr, avec près de 23 000 entreprises actives, le secteur des industries a contribué à raison de 50% dans la production nationale industrielle. Dans le secteur laitier, donc, les besoins de l'industrie sont encore couverts par 70% des importations d'en poudre. 700 entreprises de boissons, donc, qui sont représentées les plus importantes, l'essentiel de la production, sont représentées par quelques leaders. Donc, nous connaissons les marques. Certains secteurs, comme dans le domaine des produits laitiers, le yaourt, donc, il est dominé par deux industries qui sont Milana spécialement, avec 40%, respectivement avec 40% et 25%. Dans le secteur laitier, nous avons toujours 15 entreprises du groupe Publix, JP, et plus de 100 entreprises, autres entreprises. La filière céréalière, elle est représentée par 400 unités de production qui sont évaluées bien sûr à 110 millions de quintaux, ou seulement les familles. Toujours dans le domaine industriel alimentaire, on se retrouve avec 1877 produits variés sur le marché. Notamment, on se retrouve avec les produits, 90 types de produits, c'est-à-dire différents produits destinés à l'animal, 208 boissons et arômes. On se retrouve avec 215 des produits qui représentent la pâtisserie et la panification, bien sûr répartis sur plusieurs autres produits, sous-produits. 284 produits céréaliers. Nous avons 214 produits de conserverie, 64 produits de l'élevage et 491 produits d'épicerie. Là, il est réparti sur plusieurs produits. Et 302 produits laitiers dérivés. Passons maintenant à l'Algérie Nutrition. Donc là, on se retrouve avec une suffisance des apports énergétiques spécialement en quantité. Donc ça dépasse 140%. Là aussi, on se retrouve avec des variations spécialement dans le domaine de nutrition sous alimentation. Il y a une diminution globalement dans le domaine de sous-alimentation. Donc, il n'y a pas une certaine gravité dans le domaine, à part ces deux, c'est la prévalence de l'obésité et bien sûr l'anémie pour la même chose, ils ont noté ou bien ils ont noté aussi des carences en micronutriments et en vitamines spécialement en fer. Bien sûr, là, ça affecte 40% des nourrissons et près de la moitié des femmes enceintes. Il y a un manque en acide folique qui favorise la malformation chez le fœtus, en iode et en vitamine A et D. Nous avons un enfant sur 10 seulement qui est alité de manière exclusive au sein. Il y a une prévalence de diabète dans la population générale âgée entre 19 et 69 ans, estimée à 14,4%. Une proportion de 8% pour une population de 7450 enquêtés. On se retrouve avec 14,8% des hypertendus et 14,8% des personnes hypertendues.
71 bien sûr des ménages urbains qui utilisent le CERN, toujours dans le contexte de l'hypertension. On se retrouve avec 71 des ménages urbains qui utilisent du sel suffisamment iodé, contre 61 seulement dans les zones rurales. Dans le domaine de la santé, là, on se retrouve avec le taux, on a remarqué que le taux de mortalité est inférieur comparativement avec les années précédentes. La même chose pour les infrastructures, donc là, on remarque qu'il y a un nombre important d'infrastructures sanitaires, que ce soit privées ou bien publiques. Généralement, on se retrouve avec 65 000 soit pour un lit pour 576 habitants. Donc là, c'est pour les établissements hospitaliers publics. Privés, ils ont noté 4690 lits. Le total des praticiens, donc là, on se retrouve avec les hôpitaux universités comme 4000 praticiens, dont 703 professeurs, lettre de conf 250, lettre de conf B c'est 217 et lettre assistant de 1830. Donc, ils ont aussi noté un médecin pour 550 habitants et un paramédical pour 290 habitants. Donc, généralement, donc, pour éviter de ne pas, bien sûr, mentionner tous les taux ainsi que les chiffres, de façon générale, le rapport a noté que chez les adultes, il y a une hypertension artérielle, du diabète, de l'asthme, des rhumatismes et d'autres pathologies cardiovasculaires. Les maladies mentales constituent aussi une cause de morbidité chronique non négligeable. Donc, elle est en quatrième position. Chez l'enfant, donc, il y a le côté appareil respiratoire, en l'occurrence l'asthme et la rhinite allergique. Il y a aussi les handicaps sensoriels, aussi, donc elle est placée en troisième place, qui est bien sûr qui cause des morbidités chroniques. La même chose, des pathologies du système nerveux, l'épilepsie responsable aussi, infantile chez l'enfant, et le cancer qui constitue un problème de santé publique ces derniers années. Ajoutant à ces pathologies, il y a les maladies à transmission hydrico-algérique qui est représentée par les fièvres, la typhoïde, choléra, les hépatites infectieuses et les entériques. Là, ils ont noté qu'il y a une diminution de ces maladies depuis une décennie, donc une dizaine d'années, mais il reste que des toxi-infections alimentaires collectives, elles représentent aux alentours de 79,5% dans l'ensemble. Donc, et il est suivi bien sûr par l'hépatite virale A, avec 17,2% de 2% et enfin la fièvre typhoïde 1,2%. Les maladies de transmission vectorielle aussi, elle est ajoutée à ces pathologies qui est responsable de plus de 17% des maladies infectieuses et qui provoque plus d'1 million de décès chaque année à l'échelle mondiale. La réglementation concernant la réglementation pour les 3 pays, donc là on se retrouve avec plusieurs, donc une panoplie de textes législatifs et réglementaires qui régissent bien sûr la réglementation de nutrition et santé, sous forme des ordonnances, des lois, des décrets ont été appliqués par les 18 directions administratives, notamment la DSP, DSW, DE, DSA, Sûreté, Gendarmerie dans le cadre des enquêtes économiques, l'ONML, etc. Et dans le cadre préventif, il y a des bureaux d'hygiène communale, associations de protection des consommateurs. Et bien sûr, pourquoi j'ai essayé de soulever le problème, ou bien la liaison qui existe entre la nutrition et l'alimentation et bien sûr la maladie. Là, on se retrouve avec la nutrition, c'est un enjeu bien sûr fondamental de santé publique, d'où l'alimentation agit en tant que protecteur pour certaines maladies, notamment le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. L'évolution aussi, nous avons, à partir de ces informations, j'ai noté que l'évolution de la société est très visible, a engendré une modification dans l'alimentation, une augmentation de la sédentarité, une diminution des activités physiques, qui mène bien sûr
à ces pathologies. Donc, je termine mon intervention par cette expression, donc le paradoxe là, vers une épidémie d'obésité dans le monde, mais en Algérie, le paradoxe c'est le cancer. Et là, on est obligé de se poser la question. Je conclue mon intervention là. Pour une Algérie plus forte, plus prospère, nous devons nous améliorer pour lui offrir une meilleure qualité de service basée sur la recherche scientifique afin de construire le futur proche sain. Donc, اختتم بتدخل هذا بقول ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء وأولئك هم خير البرية. Et merci pour votre attention. Moi, je crois que je vous remercie pour votre exposé. Et j'ai une petite question, parce que je n'ai pas bien compris. Lorsque vous parlez de l'alimentation en Algérie, vous parlez de... Merci. Voilà, je vois, lorsque vous parlez de l'alimentation en Algérie. Et après, juste après, vous parlez de la biodiversité. Moi, lorsque j'ai vu votre présentation, je n'ai pas trouvé la relation entre la biodiversité et l'alimentation en Algérie. C'est-à-dire si c'est possible d'identifier cette relation dans le titre. Lorsque vous parlez de la biodiversité, on voit les chiffres, on voit, moi je n'ai pas bien compris quelle est la relation que vous présentez entre la biodiversité et l'alimentation en Algérie. Et merci. Donc, je me présente. Je suis Madame Hamdani de l'Université de Chleup. Donc, la question que se pose, à partir de votre conclusion, vous avez conclu que le cancer est la maladie la plus importante en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est-à-dire en quelques lignes, les causes, surtout sur le plan alimentaire, de cette maladie? Merci pour votre présentation. Je remercie donc Mme Mézien pour sa conférence introductive, que je trouve donc intéressante. Avec la présentation des chiffres, je crois que c'est très important. Il faudrait travailler donc avec des chiffres. Bon, il y a beaucoup de chiffres. Vous nous avez parlé de l'immensité du territoire donc, algérien, avec des ressources naturelles qui sont diversifiées d'un côté, et de l'autre côté, vous avez parlé de la population, sa répartition. Donc elle est composée des 2 tiers faisant partie la zone urbaine, donc les grandes agglomérations, et puis une zone rurale qui représente 1 tiers. Et avec l'urbanisation, le modèle de consommation qui évolue, qui se modernise, et donc quelle est la relation qui existe entre ces ressources et le modèle qui évolue et qui bien sûr se complique et demande beaucoup plus le consommateur, donc exige beaucoup plus de critères de qualité. Je vous remercie. Bonjour madame, je suis Hadid Chania, doctorante de l'Université Constantine 1. Merci. Donc je veux poser une question concernant l'utilisation des insecticides et des pesticides dans surtout par notre agriculture.
agriculteurs, ils utilisent ces composants d'une façon anarchique. Est-ce que, au futur, on va donner des solutions ou bien donner des limites à cette utilisation? Est-ce qu'il y aura des recherches sur ce volet parce que c'est une cause principale des cancers dans notre population selon les dernières recherches? Et merci pour votre présentation. Merci pour votre question qui était directement en relation avec la communication. Je vous fais savoir que la préparation de elle était très rapide, donc je ne suis pas spécialiste dans le domaine statistique, etc. Mais malgré ça, j'ai essayé de vous ramener les chiffres récents relatifs à ce qu'on a sur ce qu'on a géré. Commençons avec la question numéro 1, la diversité et la relation. La relation avec l'alimentation, eh bien, madame, je vous fais rappel qu'il y a plusieurs diversités. Parmi les diversités qui ont relation avec l'alimentation, c'est la diversité agricole. Donc là, on se retrouve avec une diversité qui est très vierge et qu'on est obligé de les exploiter. Donc, et je pense que j'ai donné la valeur relative à ces ressources agricoles. Donc il y a une relation directe avec cette la thématique. Pour la deuxième question, biodiversité agricole. Donc c'est une expression. Non, je suis. Mon intervention, c'était beaucoup plus de vous donner les chiffres et c'est à vous de faire ressortir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Donc, c'est vrai, je n'ai pas donné la relation, je laisse le soin aux chercheurs scientifiques pour qu'ils puissent trouver cette relation qui existe donc, avec des ressources vierges et avec les pathologies qui existent. Il y a une point d'interrogation, il faut chercher où est le problème. Donc là, j'ai donné les taux et les valeurs importantes, ce qu'il y a eu en direct avec notre alimentation, avec notre environnement. Donc, parmi la biodiversité qui existe, il y a plusieurs types de diversité. Il y a la diversité agricole. Et là, on est obligé de prendre soin de cette ressource qui est très variée, très variée. La deuxième question a été posée par ma collègue Hindeli. Donc, les causes du cancer, même les spécialistes, ils ne pouvaient pas donner ils n'ont pas pu déceler les raisons réelles c'est pour cette raison que je l'ai appelé paradoxe. Donc il y a plusieurs interactions. Donc le cancer, donc ce sont des cellules qui se retrouvent chez l'humain. Donc il faut se trouver des conditions favorables. Donc il commence à faire son travail. Donc là, le cancer, comparativement à ce qu'on a comme de recherches qui ont bien sûr encadré le côté relation alimentaire avec le cancer, c'est beaucoup plus, c'est la dernière intervention elle a mentionné les pesticides. Là, c'est un peu d'interrogation. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment donné. Donc, il y a d'autres risques qu'il faut les prendre en considération. Pourquoi cette consommation rapide? Pourquoi on consomme à l'extérieur de nos foyers? Il y a plusieurs pourquoi pour qu'on décide les raisons réelles du cancer en Algérie qui devient un petit peu une épidémie chez nous. Je reviens sur la réponse pour les ressources. Pour monsieur Sadoud, il a posé une question sur... non, il y a une question sur les ressources. Donc les ressources, spécialement les ressources de l'Algérie, donc une variété, une multiplication de ressources qui sont, jusqu'à maintenant, n'ont pas été exploitées. Donc là, on se retrouve avec des ressources au niveau donc il y a pas mal de ressources qui existent en Algérie.
Il y a une population aussi importante. Donc cette population, donc est représentée par un taux qui est très important. معناتها ça sous-entend que مازلنا le régime traditionnel. Donc le régime traditionnel est basé sur un apport céréalier et légumineuses. Donc l'Algérie est classée dans cette catégorie, c'est la consommation traditionnelle. C'est thé. Et là, la consommation traditionnelle, elle est entre parenthèses, l'apport est beaucoup plus céréalier, plus légumineux. Pour la dernière question, qui est relative à l'utilisation des pesticides, là, nous avons les représentants de l'agriculture, donc possible qu'ils vont répondre à cette question. On a vu les pesticides, il y a pas mal de travaux qui ont été effectués sur l'utilisation des pesticides et qui ont eu des résultats négatifs sur la santé de l'animal. Là, donc, puisque l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation de ces pesticides, elle n'est pas surveillée, elle ne respecte pas les normes internationales. Et l'utilisation des pesticides qui sont interdits en Algérie aussi, un point d'interrogation qu'il faut poser, de prendre en considération. L'utilisation abusée, c'est vrai, ils ne respectent pas les normes internationales de l'utilisation. Donc il y a un seuil d'utilisation, donc même l'utilisation interdite. Donc ils s'amènent des pesticides qui sont interdits. Des fois, ils utilisent même d'autres produits qui sont destinés pour l'humain, le côté l'animal. Donc ils utilisent bien sûr des médicaments qui sont destinés pour la population et certainement pour l'animal, notamment les chiens. Oui. Je voulais juste peut-être ajouter un point concernant l'utilisation des pesticides. Pas plus tard que ce matin, je voulais vous dire un document sur l'utilisation et la corrélation entre l'utilisation des pesticides au niveau de l'agriculture et la maladie d'Alzheimer. Donc, elle est prouvée aujourd'hui que le taux d'agriculteurs qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer et qui sont directement, donc, j'allais dire, c'est des utilisateurs directs des produits azotés, donc ils sont atteints de la maladie. Et il y a un autre point, c'est il n'y a pas très longtemps aussi, donc le géant des pesticides Monsanto, donc le géant américain, vient d'être pénalisé par donc, la Cour internationale européenne de payer 10 millions de dollars parce qu'il a utilisé donc des produits et des molécules qui ont affecté donc, la santé des agriculteurs. Ça c'est vrai, ils sont aussi donc c'est dans la littérature. Voilà. Salam alaikum, c'est Madame Laros, Université du Chef. Madame Mézienne, on dit que les pesticides se concentrent surtout au niveau de la peau d'un fruit ou bien d'un légume. Est-ce qu'en enlevant la peau, on est mieux protégé? Merci. Bonjour, c'est Madame Bénas de l'Université de Tissou. Par rapport à la relation la question qui a été posée sur bio-végétal, la relation de biodiversité végétale avec l'alimentation. Je pense que c'est beaucoup plus lié aux OGM, c'est génétiquement modifiés qui sont actuellement en diffusion au regard du monde entier. C'est par rapport. Donc là, ils développent des plantes, il y a beaucoup plus de plantes qui jouent leur rôle, des plantes insecticides qui développent des composés toxiques contre les insectes, beaucoup plus. Aussi sur le développement des plantes
donc l'apparence, la forme modifiée, aussi par rapport au contenu, des éléments nutritifs. Bon, ils servent bien sûr des gènes pour la production de certains matériaux ou nutriments qui proviennent d'autres. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا واهلا ومرحبا بكم. Je me présente Madame Zidane de l'Université de Genève, faculté des sciences de la nature et de la vie. J'aimerais ajouter juste une toute petite information. Cette histoire de pesticides et autres rentre dans le contexte très très spécifique des perturbateurs endocriniens. C'est la raison pour laquelle, d'accord, il n'y a pas de protection. Donc pas mal de gens qui en sont exposés peuvent développer ultérieurement, d'accord, des tumeurs, quelle que soit leur nature, bénigne ou bien maligne. Donc il n'y a pas que les pesticides, il y a d'autres volets, etc. Alors là, le conseil, tout ce qui est tumeur, c'est une composante multifactorielle. Il y a pas mal de paramètres qui agissent, etc. Maintenant, je dirais à titre un tout petit exemple seulement, les coiffeuses elles-mêmes, d'accord, dans la profession de coiffure, tout le temps exposées à des produits chimiques, même des gens qui travaillent dans des laboratoires, etc., là où il n'y a aucune protection. Ils sont exposés tantôt à ces perturbateurs endocriniens type cancer et autres, mais encore pour les femmes, à des problèmes de stérilité, d'avortement, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails et les fins fonds de la pathologie elle-même, parce que ça nécessite, si vous voulez, un séminaire à part, mais quand même, mieux vaudrait citer toujours quelques petits éclaircissements. La question que je vous pose maintenant, Dr Lazine, est la suivante. En l'année 2019, où notre pays, d'après ce que vous avez cité, il y a beaucoup d'apports, il y a beaucoup de produits commercialisés et autres, etc. Mais j'ai remarqué encore une toute petite défaillance, où la proportion d'acide folique est amoindrie, des anémies, d'accord, et autres. Quelle est l'explication sur bien sûr le volet quantitatif et encore le volet qualitatif? Merci à vous. Salam alaikum. C'est M. Dari, représentant de l'Association nationale de protection consommateur à Poste. Quand on parle d'insecticides ou de pesticides, c'est un problème national. Et moi, je relève surtout les problèmes qui existent sur le terrain, parce qu'on est des gens de terrain. Le problème de l'utilisation des insecticides, comment on dit ça, on peut dire que c'est surtout la surveillance de cette utilisation qui est irrationnelle sur le terrain. Les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes, ils utilisent les pesticides, même interdits dans le monde entier. L'utilisation des pesticides, il y a des fois où on trouve des pesticides périmés qui sont utilisés, ce qui fait qu'il n'y a pas une réelle surveillance sur le terrain des services concernés ou des institutions qui relèvent de l'État qui sont concernés par ce problème-là qui est vraiment très important et qui est à la source de tous les mâles qui existent actuellement. Ce qui fait que moi je relève les problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les molécules utilisées sont vraiment ça relève de votre instance qui est surtout scientifique et tout ça. Moi je relève uniquement ces problèmes qui existent actuellement. L'agriculture, qui est un service très important dans la société, le service phytosanitaire est presque absent sur le terrain, ce qui fait que l'agriculteur, il est livré à lui-même, il peut utiliser n'importe quel pesticide. Et le non-respect des délais aussi
comment on appelle ça, le DAR, le délai avant récolte qui n'est pas respecté aussi, c'est un problème de surveillance. Alors ce qui fait que là, il faut parler de surveillance, surtout comment surveiller cet agriculteur qui utilise ces produits n'importe comment et n'importe quel moment. Merci. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. C'est M. Khan Koualem, directeur de la station régionale de la protection des végétaux de Chlef. Je sais très bien que quand on parle de pesticides, c'est toutes les caméras qui sont braquées vers nous. Donc, en tant que communauté scientifique, il ne faut pas suivre aveuglément les médias. Parce que nous, en tant qu'Algériens, nous sommes en train de suivre tous les documentaires qui sont réalisés par France 2, France 3, par Canal+ et les autres, alors que c'est une réalité qui existe en France et qui est différente de l'Algérie. En Algérie, je dirais que c'est une utilisation très en dessous des normes internationales. Très en dessous des normes internationales. C'est d'une part. Si vous allez comparer le chiffre que notre collègue a donné, c'est 59 tonnes en 2017. Ces 59 tonnes, elles ne sont pas toutes consommées en 2017. Il y a des produits qui ont une durée d'existence de 2 ans, 3 ans. Donc ils vont être utilisés jusqu'à 2020. C'est-à-dire, ce n'est pas... Ils sont importés en 2017, ils sont utilisés. Ça, c'est des chiffres de la douane. Ils nous disent ce qui entre dans les camps. Ceci d'une part. D'autre part, il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'utilisation est très en dessous des normes internationales. Ce que nous souffrons, c'est d'une utilisation anarchique, plutôt qu'abusive. Anarchique. Les agriculteurs, pour la plupart, c'est des gens qui sont analphabètes. Il y a quelques peu qui sont des intellectuels, mais ils utilisent ces produits. Donc, nous avons aussi les vendeurs qui sont séparés en 2 ou 3 catégories. Il y a des ingénieurs qui ont des pharmacies de produits phytosanitaires. Il y a des quincailleries qui ont des pharmacies phytosanitaires. Le quincaillerie n'est pas en mesure de proscrire ou bien de décrire un médicament bien comme il faut. Comme les pharmaciens. Et chez les pharmaciens, il y a les ventes avec ordonnance, il y a les ventes dessus-dessous. Donc, c'est toute une anarchie. Donc, c'est pour ça le problème des pesticides en Algérie se pose d'une manière anarchique et non pas abusive. Ceci d'une part. D'autre part, je tiens à rappeler que les normes réglementaires de l'Algérie, elles sont très strictes. Donc, pour l'importation des produits, il y a des normes très strictes pour l'importation de ces produits. Donc, comme tout pays, il y a des voies de pénétration de produits qu'on voit. Ça, c'est difficile de contrôler parce qu'elles ne relèvent ni du service du commerce, ni du service du ministère de l'Agriculture. Elles relèvent d'autres services. Donc, c'est une réalité à ne pas éliminer. Ça. Deuxièmement, en Europe, si on revient et on prend le paramètre, toutes ces maladies relatives aux pesticides, c'est des maladies professionnelles. Nous, en tant que communauté scientifique, on doit axer nos recherches sur les agriculteurs eux-mêmes, sur les professionnels de l'agriculture, sur la main-d'œuvre de l'agriculture et sur les familles des agriculteurs. Parce que c'est les premiers paramètres qui vont nous indiquer si ces pesticides sont vraiment eux qui causent des cancers ou autre chose. Si on trouve que chaque agriculteur est affecté par un cancer, chaque membre de sa famille est affecté par un cancer, parce qu'il y a un عادة في الجزائر الفلاح ياكل الماكله تاعو اللي دارها ويصدق للعائله تاعو. Donc ça veut dire c'est les premiers proches. Il a دعز روحو دعز ولادو فاميلتو خوالو حبابو صحابو. Donc c'est ça le paramètre. احنا عندنا مشكل كبير c'est la recherche. Du moment que nous sommes en train de parler de la recherche, notre grand problème, c'est la recherche. L'Algérie a éliminé 23 produits, mais sans qu'il y ait une recherche algérienne qui les interdit. Nous avons suivi la communauté européenne, l'Union européenne, ils ont éliminé ces produits. L'Algérie a par défaut éliminé ces produits en 2012. Donc il n'y a pas de recherche scientifique, il n'y a pas un docteur algérien qui nous a dit telle molécule, elle est cancérigène, il l'a prouvé. Et ça qui nous oriente beaucoup plus à accentuer la recherche vers tous ces domaines et la recherche médicale vers la famille des agriculteurs pour pouvoir dire que cette maladie touche vraiment ou bien elle est vraiment générée par les pesticides. Merci, je suis là pour vous donner des explications.
C'est le professeur Djouli de l'Université de Moustapha. Donc, je remercie le docteur Ziane pour sa présentation qui a été vraiment claire. Et, comment dirais-je, c'est précis. Donc, vous avez présenté faits et chiffres. J'aurais aimé que notre débat, en tant que scientifique, on cherche quelles sont les solutions. Parce que lorsqu'on parle des pesticides, ce n'est pas seulement les pesticides. Et j'ai une petite remarque technique concernant les pathologies que vous avez présentées. Je crois que vous avez oublié les maladies neurodégénératives. Donc les maladies neurodégénératives, sachant qu'elle a signalé le problème de la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, autant que scientifique, parce que par la conclusion de Mme Ziane, elles disent que c'est aux scientifiques de chercher les solutions. Donc je crois que c'est l'autre. Mais pour dire que problème de pesticides ou autre, oui, avec cette superficie de notre, je ne dirais pas un pays, c'est notre continent, donc il faut quand même chercher quelles sont les solutions. Merci. L'objectif, il a été souligné par M. le professeur. Donc, l'objectif, c'est de vous donner des informations relatives à ce qu'on a. Et c'est à nous de les prendre en charge. Donc, je demande aux chercheurs dans le domaine scientifique de se rapprocher de ces institutions, de chercher l'information pour qu'on puisse l'exploiter au niveau de la recherche scientifique. هذا هو الأوبجيكتيف نتاعي الأساسي. أنا عطيتكم معلومات، وهذه المعلومات لازمكم نتوما تسقسوا عليها pour quelle raison ces informations sont ainsi. Et je passe la parole à... Merci beaucoup pour tout le monde. Merci pour tout le monde. On passe maintenant à la pause. Les fractures qui se suivent. Où est-ce qu'il est ce sodium? Le sodium, généralement présent dans nombreux aliments, surtout les aliments transformés. Les aliments transformés, ou ce qu'on appelle les aliments de conserve, les aliments embrayés qu'on achète des épiceries, des supermarchés, les aliments préparés au restaurant ou à la maison, et même le sel ajouté aux aliments à la table, le sel qu'on trouve sur la table du restaurant ou à la maison. Les aliments transformés comprennent presque 90% de la consommation quotidienne de sodium. Quels sont ces aliments transformés? Quand on parle des aliments transformés, on parle des plats préparés, surgelés, les conserves, les soupes, les aliments marinés, les collations, le fromage, surtout le fromage, les condiments, les sauces, les vinaigrettes, le pain, les céréales et les boissons gazeuses. Donc, les aliments transformés, comme je viens de le dire, représentent environ 80% de la consommation quotidienne de sodium dans un régime alimentaire typique chez nous. Il peut s'accumuler rapidement, même sans l'utilisation de la salière ou le sel de la table. Plusieurs organisations mondiales ont défini des seuils de consommation de sodium par jour, ont pris la valeur de moins de 2,3 grammes par jour, ce que je viens de dire, chez les sujets souffrant d'autres troubles ou d'autres comorbidités comme les troubles cardiaques et les troubles rénaux. On peut diminuer plus les apports quotidiens en sodium. On peut aller jusqu'à 1,7 à 1,8 grammes par jour. La teneur en sodium des aliments emballés, transformés et préparés peut généralement être déterminée en lisant les étiquettes. Quand vous achetez par exemple une bouteille d'eau, la plupart de nous, l'étiquette. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, vous devez apprendre dans la culture de lire les étiquettes des aliments. Les bouteilles, les aliments emballés, les aliments en boîte, ou là en consultant un livre de référence pour savoir son contenu ou sa teneur en sodium. Par exemple, c'est un exemple d'une étiquette.
Par exemple, si je suis un régime hyposclé, vous pouvez lire ici le contenu en sodium de ce produit. Par exemple, le lyséana, c'est 160 mg, qui représente presque 7% du contenu total. Mais un truc important, c'est cette quantité, 760 mg, ne constitue pas la quantité totale, la quantité de sodium qui est présente dans une boîte complète. Par exemple, si vous achetez une bouteille d'eau de 1 litre, 660 mg par exemple, c'est juste une petite quantité dans un pourcentage prédéterminé. Par exemple, si vous achetez un produit de 200 grammes par exemple, 760 mg, c'est la quantité de sodium présente dans 55 grammes, et pas la quantité qui est présente dans la boîte complète. Donc, faites attention. Il est important de se rappeler que la quantité de sodium indiquée correspond à une portion déterminée. C'est ce que je viens de dire. En outre, de nombreuses personnes ajoutent plus de sel aux aliments. Une cuillère à thé de sel de table contient environ 2300 mg de sodium, soit plus que tout le monde en a besoin par la journée. La plupart des aliments frais et certains aliments surgelés ont une faible teneur en sodium. Ils peuvent remplacer les aliments riches en sodium. La lecture des étiquettes s'y fournit peut être extrêmement utile. Comment puis-je réduire le sodium? Ça, c'est très important. Généralement, c'est difficile. C'est difficile de diminuer notre rapport quotidien de sodium parce qu'on a la cuisine sans sel et pâtes. Donc, on peut citer d'autres astuces pour augmenter la saveur des plats, pour exalter la saveur naturelle des aliments. On peut par exemple changer la méthode de cuisson. Par exemple, utilisant la cuisson à la vapeur, au four, utilisant des grillades. Par exemple, ajouter de l'huile d'olive et des bouquets garnis, par exemple, des bouquets garnis à l'eau de cuisson des pâtes, par exemple. Utiliser des vinaigrettes aromatisées, oui, qu'on utilise pour la cuisson par le type, par de l'ail, du basilic. Par exemple, cuire les pommes de terre au four, en purée instantanée. Donc, mais les papilles gustatives qu'on a sur notre langue commencent à adapter peu à peu, généralement moins d'1 à 2 semaines. On peut passer vite parce que j'ai dépassé le temps. Ici, c'est des suggestions pour diminuer le sodium de nos plats. D'abord, pensez à réduire davantage le sodium dans vos repas. Rangez la salière et réduisez ou éliminez le sel utilisé en cuisine. Expérimentez plutôt avec des herbes, des épices, de l'ail, du citron. Recherchez les produits à faible teneur en sodium tels que les mélanges d'épices. Lisez les étiquettes qui indiquent la taille des portions et la teneur en sodium des aliments. Faites une liste des aliments sains à faible teneur en sodium. Lorsque vous dînez au restaurant, demandez que les aliments soient préparés sans sel. N'ajoutez pas de sel aux aliments pendant la cuisson ou avant de manger. Apprenez aux membres de la famille à goûter les aliments avant d'ajouter du sel. Évitez de manger dans les restaurants minutes ou à service rapide si ce n'est pas possible. N'utilisez pas de substituts de sel riches en potassium à moins qu'un fournisseur de soins de santé n'approuve. Les adoucisseurs d'eau. L'eau adoucie contient une quantité importante de sodium. Donc, essayez de l'éviter chez les sujets commençant un régime hyposodique. Regardez les étiquettes des médicaments en vente libre. Évitez les produits contenant du carbonate de sodium ou du bicarbonate de sodium. Les fruits et légumes sont naturellement pauvres en sodium. Ça, généralement, une approche thérapeutique qu'on utilise pour traiter une hypertension artérielle.
ce qu'on appelle le régime DASH ou DASH Diet, Dietary Approach to Stop Hypertension. C'est une intervention. Le régime DASH exige que la personne mange de 4 à 5 portions de fruits, de 4 à 5 portions de légumes et 2 à 3 portions de produits lipides faibles en gras. Les aliments doivent contenir moins de 25% de matières grasses, surtout diminuer les acides gras saturés. Certains aliments à choisir. Par exemple, pour les biscuits, on peut prendre du pain en grains entiers, du mi-fin. Pour les céréales, beaucoup de céréales cuites à faible teneur en sodium. Généralement, les céréales emballées sont riches en sel, donc lisez bien les étiquettes. Pour les grignotiers, tous les craquelins, les grignotiers non salés, beurre d'arachide ou beurre de cacahuète non salé, popcorn non salé, les noix non salées, tout type de pâtes, pommes de terre, riz blanc ou brun. Pour tous les haricots au point sec cuits, ou les haricots et les pommes en conserve à faible teneur en sel. Tous les fruits frits, surgelés en conserve, tous les légumes frits ou surgelés sans sauce. La sauce tomate à faible teneur en sodium, en sel. Les produits laitiers, généralement, évitez les fromages, sauf si vous lisez les étiquettes que les fromages à sont à faible teneur en sodium. Le crème sûre, les graisses et l'huile, et utiliser l'huile végétale pour la cuisson. Une beurre non salé ou margarine. Pour les soupes sans sel, des cubes de bouillon à faible teneur en sodium, des bouillons non salés, des soupes maison sans sel ajouté. Pour les boissons, utiliser du café, du thé, des boissons gazeuses, des boissons aromatisées aux fruits. Pour les condiments, on peut s'aider à des herbes fraîches et séchées, par exemple le persil, jus de citron ou d'arbre à faible teneur en sel. Utiliser des vinaigres piquants, des ketchup ou sans sel, plutôt. Certains aliments à éviter. Pour les pains et les biscuits, on peut éliminer dans nos repas des mélanges préparés, riches en sel, des céréales chaudes, instantanées. On peut éliminer les craquelins salés et les granolas, les croustilles, les popcorn salé, beurre d'arachide salé, au ordinaire généralement. Pâtes grillées, pommes de terre, surtout transformées ou emballées, vendues sur les supermarchés. Les mélanges de fromage, les mélanges de riz. Pour les haricots et les haricots au point préparés avec du jambon. La plupart des haricots et des pois en conserve, sauf s'ils sont étiquetés faibles en sodium. Pour les viandes et les protéines, les viandes, les volailles aux poissons salés, fumés, surtout fumés. En conserve, épicées et affinées, de nombreuses charcuteries et volailles, sauf si elles sont déclarées pauvres en sel. Les fruits et les légumes généralement sont faibles teneur en sodium, mais les légumes, les jus légumes en conserve qu'on achète contient une quantité importante de sodium, donc sont à éviter. Les produits laitiers, comme les au chocolat fondu au Pays-Bas, les vinaigrettes préparées, beurre salé ou margarine salée, les produits de boulangerie emballés, les boissons, par exemple l'eau adoucie, comme je viens de le dire, les boissons gazéfiées, additionnées de sodium ou de sel, les jus de tomate ou de légumes ordinaires. Et comme condiment, on peut éviter de prendre le sel de table, des cubes de bouillon jambon, extrait de viande, assaisonnement pour tacos, sauce tartare, ketchup, sauce chili, etc. On conclut, maîtriser les apports en sel sans les supprimer permet une meilleure compliance au régime et un meilleur contrôle de la pression artérielle. Je vous remercie. D'abord, la restauration collective nourrit les plus résistants aux toxi-infections alimentaires et les plus fragiles, tels que les enfants, les personnes malades,
les femmes enceintes et ainsi de suite. Donc la qualité sanitaire en restauration collective est une nécessité de santé publique afin de prévenir ces intoxications. Notre étude s'inscrit dans ce cadre et a pour objectif l'identification d'analyse et l'analyse de tout dysfonctionnement associé à la préparation des plats cuisinés. Aussi la détermination de toute anomalie afin de proposer des actions correctives pour chaque anomalie. Nous avons utilisé comme méthode microbiologique les lames gélosées à double face. Quand il y a deux faces, la première face contient la gélose BRBL pour la quantification des coliformes. Ce sont des marqueurs de la contamination fœtale. La deuxième phase contient la gélose PCA pour la quantification de la flore totale. C'est un critère important pour évaluer la contamination globale et l'efficacité de l'opération de nettoyage et la désinfection dans le restaurant. Voilà les images qui nous montrent la méthode d'utilisation des laves gélosées, lavage soigneux des mains, le port des gants, l'ouverture et l'application des laves gélosées, l'étiquetage puis incubation pendant incubation à l'étuve à 37 degrés pendant 48 heures. Voilà la lecture des colonies, formation des colonies, des coliformes et de la flore totale. Les surfaces cibles sont les coteaux, les bacs pour la préparation du crudité, les louches, les plans de travail, les mains de distributeurs, les plats à usage unique, aussi les tables d'appoint pour les patients. L'interprétation des résultats ou bien le comptage du colonie se base sur le gré de comptage fourni par le fabricant des laves gélosées. Voilà les résultats. Les résultats sont en général mauvais car ils ne respectent pas le plan de nettoyage et désinfection. Aussi, ils ne respectent pas la concentration des produits. Aussi, l'utilisation de l'eau froide lors de l'opération de nettoyage. Car l'utilisation de l'eau chaude ramollit les graisses et facilite la pénétration des désinfections et les produits de nettoyage. Pour le contrôle de la liaison froide et chaude, nous avons utilisé un thermomètre à sonde. Nous avons effectué les prises de température lors de la réception des marchandises au niveau des camions frigorifiques, aussi au niveau des chambres froides, et faire suivre la chaîne chaude des repas servis. La liaison froide. Voilà le tableau qui nous présente le résultat global de suivi de la liaison froide. D'après l'arrêté interministériel du 21 novembre 1999, la viande doit être conservée à température comprise entre 0 à 3 degrés Celsius pour la viande rouge et 0 à 2 degrés Celsius pour la viande blanche. Comme vous voyez, les températures ont dépassé les 4 degrés. Et aussi, les températures lors de la réception, les marchandises sont recevues dans des camions frigorifiques à état, les frigos. Ça veut dire un risque de prolifération microbienne voilà le résultat global de suivi de la liaison chaude. À la lumière de ce tableau, d'abord la liaison chaude, c'est quoi? C'est la conservation de plats servis et consommés chauds à une température qui est égale ou supérieure à 63 degrés. Si au-delà de la température, on n'aura pas multiplication des micro-organismes pathogènes. Comme vous voyez, la liaison chaude n'est pas respectée. Cela est dû à quoi? Est dû au manque, absence de maîtrise de la chaîne thermique, ça veut dire manque de chariot isothermique, et aussi le temps prolongé entre la fin de cuisson et la distribution. Étude des circuits. D'abord, la conception d'un restaurant basé sur les règles d'hygiène repose sur 3 principes fondamentaux, lesquels le non-entrecroisement des circuits, le respect de la marche en avant et la séparation des secteurs propres solides. Lors
de notre étude, nous avons constaté les anomalies suivantes. Le respect de la marche en avant, cela est dû au manque des agents affectés au restaurant. Ça veut dire que les cuisiniers et les aides cuisiniers se déplacent de la cuisine, qui est considérée comme une zone propre, vers le quai de réception, qui est une zone sale, pour faire le déchargement des marchandises. Et ça peut engendrer une contamination croisée. Aussi, ces cuisiniers sont chargés par la distribution des repas. Deuxième anomalie, le non-respect de la séparation des secteurs. Nous avons constaté que le stockage de la viande blanche se fait dans la même chambre, dans la même salle de stockage des légumes. Aussi, l'opération de l'épluchage et le lavage des crudités se font dans la cuisine, ce qui engendre une contamination croisée aussi. Les intercroisements, ce sont les troisièmes anomalies. Voilà le plan de masse du restaurant. Voilà les intercroisements aussi. Une anomalie, les vestiaires ont donné directement sur la cuisine. C'est une anomalie aussi qui engendre beaucoup de contamination. Je vais le montrer. Intercroisement entre la matière première et les déchets au niveau du quai de réception. Deuxième intercroisement entre le circuit de déchets aussi et la viande lors de la préparation de viande. Un intercroisement entre le circuit de déchets de conditionnement et la matière première au niveau du magasin. Et un intercroisement entre le circuit des déchets et le circuit des vaisselles propres au niveau de la vaissellerie. Après avoir relevé ces anomalies, nous avons proposé un nouveau plan selon un nouvel agencement des locaux sans modification coûteuse qui touche l'infrastructure du restaurant et de l'hôpital. Nous avons proposé comme modification une nouvelle entrée pour les cuisiniers. Passe d'ici. Passe par une nouvelle entrée pour changer les vêtements de ville, puis faire la préparation de la cuisine. Aussi, nous avons proposé une couloir pour l'évacuation des déchets, pour éviter les intercroisements. Nous avons proposé une chambre pour le stockage des produits de nettoyage et désinfection et une salle pour le déconditionnement au niveau du magasin. L'audit d'hygiène des locaux. Je commence par le quai de réception. Nous avons remarqué qu'il y a absence de contrôle des moyens de transport lors de décharge des matières premières. La réserve sèche, nous avons constaté la conservation des œufs avec des légumes dans la réserve sèche. Les œufs ont tendance à fixer les odeurs. Ces œufs sont conservés avec des produits de nettoyage. Aussi, la présence des palettes en bois. Ces palettes facilitent l'accrochage des salissures ils ne sont pas facilement nettoyables. Ils doivent être remplacés par des palettes en plastique. Dans la cuisine, nous avons constaté comme anomalie la présence de beaucoup d'ouvertures. Aussi, ces ouvertures assurent la pénétration des insectes, de la poussière. Aussi, les murs sont avec un plinthe à angle droit, doivent être remplacés par des murs à gorge arrondie pour faciliter l'opération de nettoyage. L'absence d'extracteur ou de système d'aération, la hotte ne répond pas aux normes. Voilà l'image qu'on montre la hotte. En norme, la hotte le débord de la hotte par rapport au four doit être plus de 30 cm et doit être muni d'un éclairage interne. Voilà les ouvertures. Les vestiaires et les toilettes. Les vestiaires sont non ventilés, donc directement sur la cuisine. Les toilettes dotées d'un nombre insuffisant des lave-mains à commande manuelle et des cabinets à usage présence à cuvette lecture doivent être remplacés par des cabinets à cuvette anglaise. Absence d'un système d'aération pour les toilettes. Voilà le cas de la poubelle qui ne répond pas aussi aux normes. Il doit être fermé d'une façon hermétique. Absence des lave-mains et de postes de lavage de conteneurs de poubelles. Pas de système d'assainissement. Concernant l'état de santé, pas de suivi des travailleurs par le médecin de santé. Aussi, pas de formation des personnels concernant l'hygiène.
En conclusion, dans le but d'améliorer la qualité sanitaire des aliments et arriver à une restauration répondant aux normes internationales, il est nécessaire d'appliquer un système préventif d'analyse des dangers selon un programme HACCP ainsi que la formation du personnel à maîtriser l'hygiène. Merci pour votre attention. مرحبا بنا عندكم. اليوم جينا نهضروا على الحياة الصحية. اون جينيرال ملي بدينا رانا نهضروا على الخلايا مشكلهم على بالنا بلي كاين الحياة الصحية في الجزائر. حنا كاين دراري صغار يمرضوا بالكونسير، كاين دراري صغار راهم يمرضوا دي مالادي اللي كانوا عازمو صورهم باش يكملهم. حنا عندنا لو تو تاع ديابيت الجزائر في المطلق، تاع الكونسير دو كولون. حنا جينا حبيت تعاونكم ولا نديركم واش عندها الخبره تاعها في هذا المجال، مجال المكملات الغذائيه اللي دخل الجزائر عندنا 5 سنين. حنا كنا ممكن نسمعوا بهم بصح ما كانوش عندنا في الجزائر وما كانش عندنا في الحياه الصحيه. نديروا الفيديو نديروا السوق دونك هذا اللي فيديو سي الكولون على الانتيريور. نتحمل لكم شويه خلايا بس نقول لكم شوفوا الكولون على الانتيريور تدخلوا شويه باسكو الصدمه من الصدمه اللي نحوسوا على دي سوليسيون. سي ما يكونش عندنا هذيك الصدمه هذاك لو شوك نقعدوا توجور رانا في الراحه نقولوا مازال الحال غدوه راح نقرا غدوه راح نبدلوا لو ريجيم غدوه بدنا اول ما نحاولوا نشوف بصح كي نشوفوا هذاك الله اعلم الهدف تاع الملتقى ماشي الخلايا وانما سيخاسيون. اي وي سي طمانينه تكتبني تخلي الناس اصلا اميدي يبغوا با بروندر لو ريبا دونك يبغوا سي سيور. مي احنا ماذا بينا ما نقعدوش الراحه باسكو الراحه الانسان لازم الحق الوقت لازم العلاج. هذا قدام بزاف فاتونا حنا لي زالجيريان اللي بارمي بورتون حنا كان الريجيم اليمونتير تاعنا اللي تيسا مي صافي 10 ans ولا 15 ans ما غادي اوبيسيتي دارت حاجه. سي نشوف الدراري الصغار الى على تولي طفله 14 ans 105 كيلو 105 كيلو سي فريمون سي فيني. حنا انت وما دوكا واش نقولوا انت وما تنقص الالعاب باسكو دوكا ميم سي اون صا العاب ما باسكو حنا بزاف مشاكل حتى الاكلات اللي في البيت الاكل تاعنا ماهوش كويس لا باكل التنزيل فيه بزاف الحاجات. لكن هنا برا انا ما نكونش كاين برا يصبحوا ما يقدروا على الاكل يعني يعطيهم الصحه بزاف حاجات توجور في البيت. حنا باش الاكل تاعنا ولا الجسم تاعنا يكون في صحه جيده لازم نبقاش نخلي الانسان يكون سلبي بالكفاءه باش يكون دابا الانسان صافي سلبي بالكفاءه البيئه تاعو لازم ياكل 80% من الماكله تاعو سي دي ليغوم و سي دي فروي فريمون 20% سي لو ريست معناتها لي بات اللحم كل حاجه اون جينيرال بيضاء بدير صح. هنا العلماء اكتشفوا بلي الانسان كي راهو ياكل هذا الاكل راح يكون عنده في الجسم واول سبب للكونسير هو الحموضه. معناتها لا كان لو بي اش تاعنا اسيد معناتها هذا اول فاكتور باش نروحوا للكونسير
الفلبين هادو مالوا لا كونستيباسيون. يعني لا كونستيباسيون هو كاع هادو كان عندهم الدراهم عندهم البوفوار عندهم كلش صح واش ما كانش عندهم لا كانش عندهم الطاقه الصحيه هذيك راهي الحسن. هنا شركه إدمار جابت لنا حقيبه هي حقيبه الرشاقه صح هي حقيبه تعمل على ازاله سموم الجسم. اول حاجه هو تنظيف البيت، ثاني حاجه حرق الدهون اللي يكون زايد في البوا، ثالث حاجه هي موازنه الجسم. موازنه الجسم معناتها لو بي اش. ثالث حاجه هي تجديد الغذاء. هنا نشوف المصنع تاع إدمار هو مصنع باسكو كاين بزاف اللي كيقولوا الكومبليمون اليمونتير خافوا منين جا الكومبليمون اليمونتير كيفاش خدموا. شركه إدمار حاصله على شهاده ايزوفالدمي 2007. شهاده ايزوفالدمي ما يمدوهاش غير اذا كان الكومبليمون للمزرعه حتى للماكله يجوز كامل لي زيتون. داكوغ المصنع هذا تاعنا صديق للبيئه، ما فيش ميني يستعملوا ماء المطر، ما فيه حتى حاجه تلف. ما جاوش لافريك داروا في لا ماليزيا. هنا باش نعملوا حياه صحيه خلاص باسكو سيدي نهضر على الفيديو كوم لي زون انيمي لو فيديو انا راح نعطيكم الحياه الصحيه باش نفهموا حاجه. اول حاجه لازم نعرفوا بلي جسم الانسان باللي يتمتع بالاكل غير الفوق ابار تبدا تعطي الغذاء اليوم باش معناتها الانسان لازم اشرف يجي ياكل حاجه لقمه يعرف واش راح يصنع، يعرف المصير تاعو اسكو راح تكونسوما، اسكو الجسم راح يتمتع بها ولا راح تولي فضلات ولا راح تولي دهون. هذه الثقافه كي يولي عند الانسان راح يعرف واش ياكل، راح يتجنب بزاف امراض. ثاني حاجه جسم الانسان يعرف الانسان دوكا واش عندنا التحدي في الجزائر هو الاكل تاع الدراري الصغار، الاكل تاع المينراليزيا، الاكل تاع الديابيتيك، هذا الاكل تاعهم واحد باسكو سيرتو ماراديسيا باش ياكلوا سي تري شير. سي بور سا شركه إدمار عندها له مكرر اللي هو لاكلوبوفيل اللي استخرجته من اوراق الدود الابيض. هذا فيه 14 معدن و8 فيتامين ومعمر بالاكسجين. هذا هو اللي يوازن الطعام. هذا الحل يعني لا بوغا سي ميراكل. انا نشوفو بزاف لي كونسومي لي زونفون يشوفو بزاف سي داكور يعني كومبليمون يعني ما شاء الله. ثاني حل يعني هو مع إدمار يعني عندنا حرق الدهون. حرق الدهون سي دي ساشي تاع مارتيني متبدله فيه البروتينات النباتيه والاحماض الامينيه الاساسيه للجسم. ومن طون فيه لو كومبلكس بي ابار لو بي 12 باسكو هو المصدر تاعو حيوي وعنده لي فيتامين اساسيه اللي غاسله 70 كالوري ومنتو يشبع ومنتو يحرق الدهون يصفي كامل يصفي الكلى. عندنا مثلا قهوه الفاك قهوه الجنسين اللي هي مليحه بالتركيز هو الذكاء تاعهم ولا النتيجه لي زاجرين الامونيه. ناخذوا حنا كيما قال الاستاذ الى لا الكوليسترول يبقى زيت زيتون يبقى جمعي بدا حنا نديرو دي زيتود نخرجوا حنا واش عندنا الثقافه تاعهم اللي ما شدوها شدوا له الجنسين زادوا له القهوه وداروا له القهوه تاع الجنسين داروا القهوه تاع الكوليسترول. قهوه الكوليسترول واش خدوها سي دو كافي زادوا لها الرادياس. الرادياس سي بون سي اسمه روز الخميره الحمراء. عندهم الروز يشدوا له واحد الخميره كيخمروا ومن بعد يغرسوه كي يغرسوه يملحوا الروز من جهه يخلوا الخميره تاعو ولا يديروا بها لو كافي تاع الكوليسترول. هذا سيتي التراث القديم تاعهم. الانتيليجونس تاعهم واش خلاهم؟ ما خلاهمش يقعدوا كيما حنا نقعدوا في جدال اسكو مليح ماشي مليح ولا نديرو خداو لا تكنولوجي خداو الموروث تاعهم داروا دي زيتود خداو العلماء تاعهم. هذوك العلماء تاعهم واش داروا دراسات دقيقه. هذيك الدراسات خلت الانسان دوكي عنده حاجه من المكملات الغذائيه ياكل المكملات الغذائيه يكون في مكان. هذا هو الانتيليجونس. انا جنبت بيان لي زالجيريان يديروا ابحاث يديروا على ضوء زيت الضوء ويديروا لنا ابحاث على زيت الزيتون تاعنا ونخرجوا الى وسيله الى حمايه ونكونوا ان شاء الله حنا في الخدمه. حنا شركه إدمار الحمد لله عندها برامج ازاله السموم عندها التخسيس. انا نخصص 11 كيلو بالبوك تاعها. انا دخلت كوم كاع اللي دخلنا في إدمار دخلنا باش نشتغلوا ولا دخلنا انا دي بروبليم دو سونتي. ومن بعد افيك لو طون شويه شويه في جيني سيفيل عجبت لي دخلت فيها جاتني لا ميثود انا كيفاش يخدموا تكوني محاضرات وفي كل جور محاضرات مجانيه للناس كامل يدخلوا الحياه الصحيه. الدراري الصغار الكبار يديروا دي زيكسبوزي اونصور نخدموا باسكو يكون المشكل كان سي البدائل. انت تقولوا كاين هذا المشكل بصح البديل ما تقولوش. هذا هو حنا ماذا بينا تكون شركات جزائريه 100% اللي تخدم في هذا المجال تجبد
Sinon, j'appelle les trois communicants pour un débat. Les trois communicants, est-ce que vous avez des questions pour l'assistance? Je vais commencer les questions. Pour la première question, les performances, c'est le sodium. Donc, on ne peut pas diminuer autre chose pour diminuer le volume plasmatique. C'est surtout diminuer le sodium qui diminue le volume. Mais on peut battre cette saveur par utiliser des autres astuces pour augmenter ou exalter la saveur naturelle des aliments. Comme je viens de dire, par exemple, utiliser des bouquets garnis, par exemple, quelque chose de plantes à des plantes séchées aromatisées. Donc, elles sont utilisées pour exalter la saveur naturelle des aliments, pour ne pas les perdre, surtout les herbes à la fin de la cuisson. Non, c'est indirectement. Voilà, c'est ça. Les besoins recommandés chez un sujet sain, c'est moins de 2,3 grammes. C'est la quantité, c'est l'équivalent de la quantité dans une cuillère à thé par jour. Chez des sujets ayant des comorbidités comme des insuffisances cardiaques, on peut aller plus loin, jusqu'à 1,5, 1,3. Combien de cuillères on met toute la journée sans tout le plat? Et il faut diminuer le taux de sodium. En plus de ça, il y a un point, donc le taux de sodium dans les fruits et les légumes. Oui. Généralement, le taux de sodium dans les fruits et les légumes est sauf si les légumes et les fruits sont conserves qu'on achète, parce qu'on on va aller et tout. Donc on achète des supermarchés, des épiceries, ça contient une quantité importante de sodium. Donc essayez de lire les étiquettes avant d'acheter vos produits. Une cuillère à café par jour, par personne. Par personne, oui. Avec la femme qui fait la cuisine, elle peut utiliser encore plus. La concentration. Voilà, parce que sinon on va manger. Non, c'est la concentration globale du plat. Voilà. Je ne sais pas, s'il vous plaît, madame. Je ne vais pas assister à la consultation, mais j'aimerais bien vous poser la question suivante. Vous êtes en train de parler du fameux sodium, etc. Donc, sur le plan physiologique, moi et vous et pas mal de gens ici présents savent très très bien que le sodium fait partie des éléments les plus importants pour que la contrasodium réagisse et travaille convenablement. Donc, nous avons deux éléments, le potassium et le sodium, qui sans l'intervention d'une forme de magnésium, jamais une pompe ne travaillera correctement. La part sur, si vous voulez, la conformation cellulaire basale de l'ensemble des cellules, nerveuses, etc., y compris le muscle cardiaque. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. استنادا للحديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول إحدى الأبيضين بعد الآخر، بمعنى أن السكر
La question que j'aimerais poser est la suivante. Quand vous êtes en train de parler de ce fameux sodium, est-ce que vous prenez en considération les états physiologiques par lesquels une personne peut se passer? Numéro 1. Numéro 2, la norme que vous venez d'annoncer. Est-ce que c'est une norme universelle à toute catégorie, y compris hommes et femmes, et à toute catégorie d'âge, enfants, adolescents et adultes? Parce que je vais vous dire quelque chose, chez une femme, une fois ménopausée, le taux d'œstrogène chez elle, il va baisser, nous allons passer par une étape qui s'appelle la rigidité vasculaire, et à ce moment-là, je partagerai votre avis sur ce fameux sodium, mais pas avant. D'accord? C'est la question que j'aimerais vous poser. Donc, essayez, s'il vous plaît, de clarifier des situations en dépendance, bien sûr, et relativement aux différents états physiologiques par lesquels un être humain peut passer. Merci. D'abord, je commence par votre deuxième question. Ça n'a rien à voir entre l'œstrogène et le sodium. L'œstrogène est une hormone. Non, je suis en train de parler de la rigidité vasculaire. Non. Parce que c'est cette fameuse rigidité vasculaire qui va, si vous voulez, provoquer ces phénomènes d'hypertension artérielle, etc. Là, on vous demande de faire attention à votre sel. D'accord? Non, quand on parle d'une femme ménopausée, à près de 55 ans, après les 50 ans, après les 50 ans, le taux d'œstrogène diminue. Et elle engendre ce qu'on appelle les autres flash, et surtout le risque d'ostéoporose, qui est le risque accru. Le risque d'ostéoporose est ce qu'on engendre maintenant comme fracture. Mais la diminution de taux d'œstrogène après la ménopause, ça n'a